اقدار کے لیے اپنی جان راہ خدا میں نچھاور کر دینا ہی کامیابی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم عاشور پر پیغامات۔ صدر عارف الوی نے کہا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح اور ظالم و جابر کے سامنے ڈٹ جانے کا استعارہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، جذبہ شبیری ایمان، یقین، سچائی اور اصول پسندی کی روایت کو جلا بخشتا ہے۔ مظلوم کشمیریوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کراچی سمیت سندھ کے 20 اضلاع آفت زدہ قرار۔ حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، جامشورو، ٹنڈو محمد خان اور دیگر اضلاع شامل۔ ایک طرف گندگی کے ڈھیر، دوسری طرف مسائل کے انبار۔ کئی علاقوں میں کئی فٹ پانی موجود۔ شہر کی بڑی شاہراہیں پانی سے کلیئر ہو گئیں۔ ادھر کراچی میں بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی۔ آج دوپہر سے بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کہیں تیز، کہیں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ پیر کے روز بارش شدت اختیار کر سکتی ہے۔ شہر میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ کراچی کے مختلف علاقے تیسرے دن بھی بجلی سے محروم۔ لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے۔ موبائل فون سروس بھی بری طرح متاثر۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بارشوں سے 50% سب اسٹیشن زیر آب آئے۔ نکاسی آب کے بغیر بجلی کی فراہمی ممکن نہیں۔ گورنر سندھ کے بجلی کی طویل بندش پر وفاقی حکومت اور کے الیکٹرک سے رابطے۔ وزیر توانائی عمر ایوب اور معاون خصوصی شہزاد قاسم کو ٹیلی فون۔ سی ای او کے الیکٹرک سے بھی رابطہ۔ فوری بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ 2 دن کی موسلا دھار بارش کراچی میں 29 زندگیاں لے گئی۔ کرنٹ لگنے، ڈوبنے اور دیواریں چھتیں گرنے سے ہلاکتیں ہوئیں۔ بلدیہ مشرف کالونی کے قریب تالاب سے 16 سالہ لڑکے کی لاش نکال لی گئی۔ پوش علاقوں کا نقشہ بھی بدل گیا۔ ڈیفنس میں اب بھی پانی موجود۔ فیز 4 اور فیز 6 کی سڑکیں کلیئر نہ ہو سکیں۔ مہنگے ترین علاقے خیابان اتحاد، خیابان مسلم اور خیابان حافظ کی شاہراہوں پر 2-2 فٹ پانی انتظامیہ کی کارکردگی کو منہ چڑھاتا رہا۔ شارع فیصل سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہر میں پیٹرول کی سپلائی بھی متاثر۔ پانی کے باعث پیٹرول کی ترسیل نہ ہو سکی۔ پاک فوج اور بحریہ کا کراچی میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک آرمی نے شارع فیصل پر انڈر پاس کلیئر کر دیا۔ سی او ڈی انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی پورٹ پر بھی امدادی کام جاری۔ زیر آب علاقوں سے بھی پانی نکالا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں متاثرین میں راشن اور دیگر سامان بھی تقسیم کر رہی ہیں۔ آرمی موبائل وہیکل پانی میں پھنسی گاڑیاں منتقل کر رہی ہے۔ آرمی میڈیکل اور پیرامیڈکس سیلاب متاثرین کے علاج معالجے میں مصروف۔ سول انتظامیہ کے تعاون سے 32 میڈیکل اور 56 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی عمارتوں کو گرا دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ شہر کے تمام اضلاع کا سروے کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کہتے ہیں پیر کی صبح پھر بارش کی پیش گوئی ہے۔ وزیر اعظم نے مجھے کہا ہے وہ کراچی کا دورہ کریں گے۔ کراچی علاقے پی آئی بی نشر بستی میں بھی 3 مرلہ عمارت زیر بوس۔ پولیس کے مطابق عمارت زمین بوس ہونے پر کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عمارت ٹہری ہونے پر رہائشیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ متاثرہ عمارت کے اطراف کی بلڈنگز کو بھی خالی کرا لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کا سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے مسائل حل کرنے کا عزم۔ عمران خان کہتے ہیں کراچی میں نالوں کی صفائی، تجاوزات کا خاتمہ اور پانی کا مسئلہ حل کرنا ترجیح ہے۔ شہر کے حالات سے پوری قوم کرب میں مبتلا ہے۔ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے ٹویٹ کیا، کراچی کے مسائل پر وفاقی اور صوبائی حکومت کا تعاون مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم کے کراچی سے متعلق اقدام قابل ستائش ہیں۔ پنجاب میں بھی موسلادھار بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان، چنیوٹ، وزیر آباد اور حافظ آباد میں زمین کے کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔ کئی دیہات زیر آب، فصلیں تباہ۔ ڈسکا سے گزرنے والے نالے میں بھی طغیانی۔ شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ سیالکوٹ میں نالا پلکھوں پر پل ٹوٹ گیا۔
राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर भी बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 264 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,801 रह गई। मजीद 4 मरीज जाम बहक अफराद की तादाद 6,288 हो गई। 2,80,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना आदिल। बुलेटिन में हमें साथ हासिल रहेगा सिद्रा बिलाल का भी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूर की। मुल्क भर में यौम आशूर आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में नश्तर पार्क से 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद। कोयटा में भी यौम आशूर का जुलूस अलमदार रोड पंजाबी इमाम बारगाह से बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। मुल्क के दीगर शहरों में भी आज जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी कई जगहों पर बंद है। मुल्क भर में यौम आशूर आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में नश्तर पार्क से 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद। कोयटा में भी यौम आशूर का जुलूस अलमदार रोड पंजाबी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। कोयटा में यौम आशूर का जुलूस पंजाबी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बाचा खान चौक पर। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आशूरा मुहर्रम का जुलूस जो कि पंजाबी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बाचा खान चौक समेत जुलूस के जितने भी रूट्स हैं, अतराफ की गलियां हैं, उन्हें ट्रक और टेंट लगाकर, बैरियर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। डीआईजी अब्दुल रज़ाक चीमा के मुताबिक बताया गया है कि तकरीबन 6 से 7 हज़ार के करीब पुलिस के जवान जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों और जुलूस के रूट्स पर तैनात किए गए हैं। 57 से ज़ायद जो है सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस के रूट्स की बाकायदा तौर पर निगरानी भी की जा रही है। पुलिस, एफसी, लेवीज और इसके साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों ने भी सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल रखे हैं। इस वक्त बाचा खान चौक पर जो है रजाकार पहुंचे हुए हैं। जुलूस जैसे ही बाचा खान चौक पर पहुंचेगा, यहाँ पर बाकायदा तौर पर जंजीर जनी, मातम जनी के साथ साथ नमाज ज़ोहरैन भी अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से जुलूस के रूट्स को मुकम्मल फुल प्रूफ बनाने के लिए इसकी फिजाई निगरानी भी की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जितनी भी जुलूस के रूट्स पर बुलंदो बाला इमारतें हैं, वहाँ पर भी पुलिस और एफसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में यौम आशूरा पर जिला भर में 64 छोटे बड़े मातमी जुलूस और 107 मजालिस बर्पा होंगी। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होगा, जबकि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा से। जी अब्दुल सत्तार, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला गुजरात में यौम आशूरा पर 64 से ज़्यादा छोटे बड़े मातमी जुलूस और 107 मजालिस मुनक़िद हो रही हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो शहदौला चौक नवाब साहब से होता हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा। इसके बाद फैसल गेट, फुवारा चौक, GTS चौक और रेलवे रोड से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह नूरपुर पड्डे में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूसों की निगरानी के लिए ज़िला भर में 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, 510 रजाकार और 2500 के करीब वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। ज़िला भर में जुलूसों की निगरानी के लिए 121 सीसीटीवी कैमरे नस्ब करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, DC ऑफिस और DPO ऑफिस में इनके कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। 8 खास मकामात पर रेंजर्स के दस्ते भी तैनात किए गए हैं, जबकि मरकजी जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। इसके अलावा ज़िला भर में रेंजर्स, पंजाब पुलिस और लीड फोर्स के जवानों के दस्ते जो हैं फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। जी, मुख्तलिफ ममालिक में अज़ादार शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूसों में शरीक अज़ादार नुहा खानी, सीनाकोबी और जंजीर जनी कर रहे हैं। यौम आशूर पर अज़ादारों की बड़ी तादाद इराक के शहर करबला में जमा है और शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कर रही है। उधर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में भी अज़ादारों की बड़ी तादाद मातमी जुलूसों में शरीक है। अफगानिस्तान में भी यौम आशूर पर मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें शरीक अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं।
कराची में आशूरा का जुलूस एम ए जिना रोड से बरामद हो चुका है। जुलूस में मौजूद हजारों अफराद की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। मजीद जानते हैं राहिल सलेमान से।